detailly discussed about the solar system, right? Solar system. In solar system, we have covered sun, planets, comets, asteroids, and meteors. And we also discussed about the solar eclipse and lunar eclipse. So that is the basic fundamental concept of our solar system. Now coming to the Earth, next basic concept, that is the Earth has two motions, rotation and revolution. So in the present class, we will detailedly discuss about rotation and revolution and what are its effects as a whole. Okay, so first starting with rotation. Okay, so rotation, what is rotation? See, the movement of the Earth on its own axis is called rotation. See, this is marker, right? This is tip. What is this? It is doing rotating. This is rotating because it is rotating on its own axis. On axis is called rotation. And if the same thing moves like this around an object, it is called revolution. So moving on its own axis is called rotation, and moving around a body, it is called as revolution. Okay, so what is rotation? Rotation is the movement of the Earth on its own axis, or spinning of the Earth on its axis, just like the toy. It rotates on its axis. Okay, so you know how much time does the Earth take to rotate? Yeah, it is around 23 hours 56 minutes 4 seconds. So this is the time period of the Earth to complete one rotation. So approximately we take it as 24 hours. Okay, and one more important point that you have to remember related to the Earth is Earth axis is not straight like this. Earth is not like this, not straight. The Earth axis is not straight. What is axis? Axis అంటే ఏముండదు, నార్త్ టు సౌత్ పోల్ ఒక ఇమాజినరీ డ్రాయింగ్ తీసుకుంటుంది సెంటర్ నుంచి axis. So Earth axis is not like this. It is not straight. It is instead tilted. ఎంత tilt అయి ఉంటుంది? 23.5. So what is the tilt of the Earth? 23.5 is the tilt of Earth axis is not straight. It is tilted. How much it is tilted? 23.5. Okay, so Earth, the movement of the Earth on its axis is called rotation. Okay, and what is the Earth's tilt? 23.5 degrees. So that's why Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, we take 23.5. Instead of taking 30 degrees, we take 23.5 tilt. ఓకే, అర్థమవుతుంది ఇక్కడ వరకు? ఎర్త్ తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి రొటేషన్ అంటామని చెప్తున్నాను. ప్లస్ ఎర్త్ యాక్సిస్ అనేది స్ట్రైట్గా ఉండదు, కొంచెం టిల్ట్ ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది అంటే 23.5. సో ఆల్మోస్ట్ ఎర్త్ టిల్ట్ మార్స్ టిల్ట్ కూడా సేమ్. ఓకే, రైట్. సో రొటేషన్స్ వల్ల మనకి ఉండే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అంటే effects of rotation. Okay, let it be. The side which is facing the sun will be experiencing day. Opposite side ఏముంటుంది? నైట్. ఇప్పుడు సన్ ఒకటే సైడ్ లైట్ ఇవ్వగలుగుతాడు, మొత్తం ఇవ్వలేడు, ఎందుకంటే ఎర్త్ స్పెరికల్ కాబట్టి ఓన్లీ వన్ సైడ్ లైట్ ఇవ్వగలుగుతాడు. సో వాట్ ఎవర్ ద పార్ట్ దట్ రిసీవ్స్ ద సన్ లైట్ విల్ బి ఎక్స్పీరియన్సింగ్ డే. ఆపోజిట్ సైడ్ డార్క్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటి ఎర్త్కి? సన్, లైట్. సో ఎర్త్ రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి 12 hours డే, 12 hours నైట్ ఉంటుంది. సో ఎర్త్ రొటేషన్ వల్లనే మనకి డే అండ్ నైట్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రొటేషన్. రైట్. వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్? షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ నేను డిస్కస్ చేసినాం మనం. జియోయిడ్ షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అంటే ఫ్లాటెడ్ పోల్స్, బల్జెడ్ ఈక్వేటర్ షేప్. ఎర్త్ రివాల్వ్ అయ్యే ఆర్బిట్ ఏంటి? సన్ చుట్టూ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది. ఆర్బిట్ షేప్ ఏంటి?
ఎలిప్టికల్, నిన్న చెప్పుకున్నాను ఎలిప్టికల్. ఎర్త్ షేప్ జియాయిడ్, సన్ చుట్టూ తిరిగే ఆర్బిట్ పాత్ ఏ షేప్? ఎలిప్టికల్. ఓకే రైట్. ఎపిలియన్ పెరిలియన్ డిస్కస్ చేసిన గుర్తుంది కదా. పెరిలియన్ అంటే ఏంటి? ఎర్త్ ఈస్ క్లోజ్ టు సన్. అపిలియన్ అంటే ఫార్ ఫ్రమ్ ది సన్. ఓకే రైట్. సో ఫస్ట్ ఎర్త్ రొటేషన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే డే అండ్ నైట్. నెక్స్ట్ ఎర్త్ రొటేషన్ వల్ల ఇంకో ఫోర్స్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది, దాని పేరు కొరియాలిస్ ఫోర్స్. బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ది ఎర్త్ రొటేషన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ having day and night, there is also one more phenomena which occurs due to the earth's rotation, that is called Coriolis force. Coriolis force అంటే ఏంటి? దీన్నే ఫెరెల్స్ లా కూడా అంటాం. ఈ కొరియాలిస్ ఫోర్స్ అంటే ఎర్త్ రొటేటెడ్ అవ్వడం వల్ల ఈ కొరియాలిస్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం. మ్యారీగోరౌండ్తో ఈ చిన్నప్పుడు మీరు పార్క్లో చూసి ఉంటారు కదా, ఇది చిన్నప్పుడు ఇట్లా పార్క్లో చూసుంటారు రైట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఏ, ఇక్కడ ఒక పర్సన్ బి కూర్చున్నాడు. సో ఒక పర్సన్ ఏ బికి బాల్ త్రో చేస్తే, ఒక పర్సన్ ఏ త్రోస్ ఎ బాల్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ బి, బికి కొంచెం బేసిక్ క్యాచింగ్ వచ్చా కానీ బాల్ని క్యాచ్ చేయగలుగుతాడు. యూ కెన్ క్యాచ్ ద బాల్ రైట్. బట్ ఇఫ్ స్లోలీ స్టార్ట్ టు రొటేట్ దిస్, స్లోగా ఇప్పుడు డిస్క్ రొటేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అనుకో, ఏ బాల్ విసిరితే బీకి పోదు, బీకి పాయింట్ చేసి తీసినా కానీ ఎటు పోతుంది? డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అవును, ఇది చూసిన ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేసిన ఇట్లా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అట్లనే ఎర్త్ కూడా రొటేటింగ్ బాడీ కదా. సో లాంగ్ మూవింగ్ విండ్స్ కానీ, అంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ మూవ్ చేసే విండ్స్ కానీ లేదా ఓషన్ కరెంట్స్ కానీ డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఎర్త్ ఈజ్ అన్ రొటేటింగ్ బాడీ. ఎటు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంట? నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో అయితే లాంగ్ మూవింగ్ విండ్స్ కానీ ఓషన్ కరెంట్స్ కానీ రైట్ సైడ్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో లెఫ్ట్ సైడ్. సరే ఈ డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఒకటే సైడ్ కదా, ఎందుకు మీరు రైట్ లెఫ్ట్ చెప్తున్నారంటే ఇది నా రైట్ నార్త్ హెమిస్ఫియర్, ఇటు చూస్తే లెఫ్ట్, ఆపోజిట్ సైడ్ రైట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందని చెప్పి. సో నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో రైట్ సైడ్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో లెఫ్ట్ సైడ్. ఏవి? లాంగ్ మూవింగ్ విండ్స్ అండ్ ఓషన్ కరెంట్స్. ఎందుకు ఇట్లా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? డిఫ్లెక్ట్ అవ్వని ఏం ఫోర్స్ అంటాం మనం? కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఆర్ ఫెరెల్స్ లా. సో కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఆర్ ఫెరెల్స్ లా అంటే ఏంటి? డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ విండ్స్ ఆర్ ది ఓషన్ కరెంట్స్ టువర్డ్స్ రైట్ ఇన్ ద నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ది సదర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఈ డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎందుకు అవుతుంది? ఎర్త్ రొటేషన్ వల్ల. సో డే అండ్ నైట్ కాకుండా ఎర్త్ రొటేషన్ వల్ల ఇంకోటి ఏర్పడేది ఏంటి? కొరియాలిస్ ఫోర్స్. ఓకేనా? రైట్. మళ్ళీ తర్వాత ఓషన్ కరెంట్స్, ఓషనోగ్రఫీ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు టైడ్స్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. సో ఎర్త్ రొటేషన్ ఒక మూమెంట్ వల్ల కూడా టైడ్స్ వస్తాయి, అవి మనం సెపరేట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ ఓషనోగ్రఫీ, టైడ్స్, ఓషన్ కరెంట్. రైట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, revolution of the earth. There is one more concept here, yeah, small concept, that is the magnetism of the earth. Okay, earth is a rotating body, మీ అందరికి తెలుసు. So rotation of the earth is also one of the factors that holds the magnetism of our planet. You all know that earth is a magnet, అవునా? ఎర్త్ అనేది ఒక మ్యాగ్నెట్. సో దానికి మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ ఉంటుంది. సో ఈ మ్యాగ్నెటిజం ఆఫ్ ది ఎర్త్ ని హోల్డ్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యేది ఏంటి? ఎర్త్ రొటేషన్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ది ఎర్త్ రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ దట్ హోల్డ్ ది మ్యాగ్నెటిజం. సో ఈ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిజం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, ఎందుకంటే సన్ నుంచి వచ్చే సోలార్ ఇంటెన్స్ విండ్స్ నుంచి కాపాడేది ఏది అంటే ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిజం. ఓకేనా? రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ రొటేషన్. నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు రెవల్యూషన్. Now what is revolution? The movement of the earth around the sun in an elliptical path is called revolution. In an orbit. ఆ ఆర్బిట్ ఏ షేప్ అయినా కావచ్చు, దాన్ని రెవల్యూషన్ అంటాం. కానీ ఎర్త్ ఆర్బిట్ మాత్రం ఎలిప్టికల్. ఓకే. ఇప్పుడు మార్స్ సన్ చుట్టూ తిరిగినా దాన్ని ఏమంటాం? రెవల్యూషన్.
కానీ ఎర్త్ తిరిగే ఆర్బిట్ షేప్ ఏంటి? ఎలిప్టికల్. సో ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సెస్ ఈస్ కాల్డ్, ఓన్ యాక్సెస్ అయితే రొటేషన్. ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అరౌండ్ ది సన్ ఈస్ కాల్డ్ రెవల్యూషన్. ఓకే, ఆ రెవల్యూషన్ ఈ ఆర్బిట్ ఎలిప్టికల్ షేప్ అని చెప్తున్నాం మనం. పెరిలియన్ అపిలియన్ అని నేను డిస్కస్ చేసినాం కదా. పెరి అంటే ఇప్పుడైతే సన్ ఎర్త్ క్లోజ్గా వస్తుంది, షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. ఎర్త్కి సన్కి ఫార్త్ డిస్టెన్స్ ఉన్న పీరియడ్ ఏమంటాం? అపిలియన్. అవునా? సో యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత సన్కి ఎర్త్కి? నేను డిస్కస్ చేసినాం మనం 150 million kilometers. 150 million kilometers is the distance between center of the earth to center of the sun. దీన్ని ఏమంటాం? 150 million kilometers equal to 1 astronomical unit. రివిజన్ చేయాలి మనం. రైట్. సో ఎర్త్ వన్ రొటేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి రఫ్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ 24 hours అని చెప్పినాం. మరి ఎర్త్ వన్ రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? యా, 365 1/4 డే. అంటే 1/4 ఆఫ్ 24 hours ఎంత? 1/4 అంటే ఈక్వల్ టు 6 hours. ఓకే, 4 years తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇది 4 into 6 24. 24 కాబట్టి ఒక డే ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకే ఎవ్రీ 4 yearsకి మనం లీప్ ఇయర్ ఉంటుంది. అదెంత? 366. సో 2024 ఇస్ ఏ లీప్ ఇయర్. ఒక డే ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది మనకి. ఇప్పుడు ఫెబ్లో ఒక డే ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఎవ్రీ 4 years. ఓకే, సో అందుకని 1 day. సో 1 రెవల్యూషన్కి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? 365.6 hours ఆర్ 365 1/4 డే తీసుకుంటుంది. అందుకే మనం నార్మల్ ఇయర్లో 365 తీసుకుంటాం. 4 yearsకి లీప్ ఇయర్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 366. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ రెవల్యూషన్? డే అండ్ నైట్ అనేది రొటేషన్ కదా. డే అండ్ నైట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ రొటేషన్. Atmosphere is mixture of gases. Now how it is related to revolution? Seasons. Right. So one of the important thing is season. Right. So this is elliptical path of the earth. So earth revolves around the sun. Earth revolves around the sun, and which path is called elliptical. Sun's elliptical path. Right. So these dates are important here. What I am writing: March 21st, June 21st, September 23rd, December 22nd or 23rd. ఓకే, 1-2 days డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే లీప్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు March 21st 22 ఇట్లా షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ మార్చ్, సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ జూన్, typically second or third weeks, that is March 21st, June 21st, September 23rd, December 22nd. So these are the period where you see the 4 different seasons. Okay, so what all think is, when earth come close to the sun it will be summer, when earth moves away from the sun it is winter. But that's a wrong notion. ఎందుకంటే నిన్న డిస్కస్ చేసినాం మనం, సన్ ఎర్త్ ఎప్పుడు క్లోజ్ ఉంటుంది? Jan 4th రోజు, అంటే నిన్న. కానీ వేడిగా ఉందా? మనకు లేదు, చల్లగా ఉంది. సో దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు సమ్మర్, దూరం పోయినప్పుడు వింటర్ ఏం కాదు. యాక్చువల్గా యు నో దట్ ఎర్త్ ఈస్
Axis is not straight like this. How much it is tilted? Yeah, how much it is tilted? 23.5 degree tilt అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎర్త్ స్ట్రేట్ ఉంటే ఎప్పుడు మనకి సేమ్ లొకాలిటీలో సేమ్ సీజనే ఉండేది. కానీ ఎర్త్ ఏంది స్లైట్లీ టిల్ట్ ఉంది. సో ఈ టిల్ట్ అయిన పాయింట్ ఒక్కొక్కసారి సన్ని పాయింట్ చేస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఐల్ షో యూ విత్ ద పిక్చర్స్ ఆల్సో. రిమెంబర్ on March 21st, okay, on March 21st, the direct rays of the sun fall on equator. Where? Equator. Okay, then on June 21st, the direct rays of the sun, the vertical rays of the sun fall on Tropic of Cancer. Okay, then once again on September 23rd, the vertical rays of the sun fall on equator. Okay, then on December 22nd, the vertical rays of the sun fall on where? Tropic of Capri. Very important dates. On March 24th, the vertical rays of the sun fall on equator. On June 21st, the vertical rays of the sun fall on, that is 23.5 degree north. Then on September 23rd, the vertical rays of the sun fall on equator. On December 22nd, the vertical rays of the sun fall on, that is 23.5 degree south latitude. Okay, so March 21st is called as spring equinox. June is a month of summer, right? May, June is a month of summer in the northern hemisphere. So whatever these things we are discussing in the respective of northern hemisphere. So June is summer solstice. This phase is called summer solstice. Then once again on September 23rd, the vertical rays is falling on equator. So this is also called equinox. But this time this equinox is called autumn equinox. Then the vertical rays of the sun is falling on Tropic of Capricorn in the month of December 22nd. Then it is called which season? Winter solstice. Okay, so in order to understand this, we will take India context so that you can easily understand. India is in northern hemisphere. You know, Tropic of Cancer almost passes from the center of the country. మీ అందరికి తెలుసు అవునా? సో మనకు చూడండి, జూన్ ఈజ్ అ మంత్ ఆఫ్ సమ్మర్. వేడిగా ఉంటుంది మన టెంపరేచర్స్. ఎందుకు వేడిగా ఉంటుంది? సన్ రైస్ ఎక్కడ డైరెక్ట్గా పడుతున్నాయి? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. అందుకే మనకి సమ్మర్. మళ్ళీ సెప్టెంబర్లో ఏమవుతుంది? కొంచెం మనకి దూరంగా ఈక్వేటర్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, ఈక్వేటర్ దగ్గర పడుతుంది. అందుకే మనకి టెంపరేచర్ సెప్టెంబర్లో ఎట్లుంటాయి? మరీ చల్లిగా ఉండదు, మళ్ళీ వేడిగా ఉండదు. కానీ మళ్ళీ డిసెంబర్లో ఎక్కడ పడుతుంది? మనకు ఎక్కడో దూరంగా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ దగ్గర పడుతుంది. అందుకే మనకి ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ ఎట్లుంటాయి? చల్లగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే సన్ డైరెక్ట్ రేస్ మన మీద పడట్లేదు. మళ్ళీ మార్చ్ వచ్చేసరికి ఎక్కడ పడుతుంది? ఈక్వేటర్ దగ్గర. అందుకే స్లోలీ మనకి టెంపరేచర్స్ పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది. మే, జూన్లో పీక్ వస్తుంది, మళ్ళీ సెప్టెంబర్లో మోడరేట్ అవుతుంది, డిసెంబర్లో మళ్ళీ టెంపరేచర్స్ తగ్గిపోతుంది. సో అందుకే మనం మార్చ్ మనకి స్ప్రింగ్లో వస్తుంది కదా, సమ్మర్ కంటే ముందు వింటర్ తర్వాత వచ్చే సీజన్ ఏది? స్ప్రింగ్. అందుకే దీన్ని మార్చ్లో వచ్చే ఈక్వినాక్స్ని స్ప్రింగ్ ఆర్ వర్నల్ ఈక్వినాక్స్ అంటాం. తర్వాత సెప్టెంబర్ మంత్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆఫ్టర్ సమ్మర్ బిఫోర్ వింటర్. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం? ఆటమ్ ఈక్వినాక్స్. అర్థమైందా? సో సీజన్స్ అనేవి జస్ట్ ఎర్త్ రెవల్యూషనే కాకుండా, నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ రెవల్యూషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ టిల్ట్. సో ఎర్త్ టిల్ట్ ప్లస్ ఎర్త్ రెవల్యూషన్ వల్ల మనకేముంటాయి? సీజన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఎర్త్ టిల్టే ఉండకుండా రెవల్యూషన్ తిరుగుంటే ఎవ్రీ టైం ఒకటే ప్లేస్లో సన్లైట్ పడి సేమ్ సీజన్ ఉండేది. కానీ టిల్ట్ ఉండడం వల్ల ఒకసారి ఈక్వేటర్ మీద, ఒకసారి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద, ఒకసారి ఈక్వేటర్ మీద, ఇంకోసారి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మీద ఇట్లా వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్
షిఫ్ట్ అవుతాయి. వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ షిఫ్ట్ బిట్వీన్ ట్రాపికల్ రీజన్. అందుకే ట్రాపికల్ రీజన్ ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఎట్లుంటుంది, వామ్ ఉంటుంది. వామ్ అండ్ హాట్గా ఉంటుంది, హాట్ ఆర్ వామ్గా ఉంటుంది. అవునా, అర్థమవుతుందా? సో దీన్నే మనం పిక్చర్ చూసుకున్నట్టయితే సో ఎర్త్ పోల్స్ దగ్గర ఫ్లాట్ ఉంటుంది, ఈక్వేటర్ దగ్గర బల్జ్ ఉంటుంది. సో జనరల్గా వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ ఎక్కడ పడుతుంది, మ్యాక్సిమం ఈక్వేటర్ అంటే ట్రాపిక్స్ మధ్యలో ఈక్వేటర్ దగ్గర పడుతుంది. మనం ఈక్వేటర్ నుంచి పైతున్న కొద్దీ సన్ రేస్ ఇక్కడ పడుతుంది, కానీ స్లాంటింగ్ ఉంది, డైరెక్ట్గా పడట్లే. కింద కూడా అంతే. సో ఈక్వేటర్ దగ్గరనే డైరెక్ట్ రేస్ పడుతుంది. నువ్వు పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ రేస్ అనేది మారుతుంది. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, మీరు ఒక టార్చ్ లైట్ తీసుకొని ఇక్కడ సెంటర్లో డైరెక్ట్ చేసి పట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది, సెంటర్లో లైట్ పడుతుంది, హీట్ కూడా ఉంటుంది. పక్కన లైట్ పడుతుంది కానీ అక్కడ హీట్ వస్తుందా, రాదు. సేమ్ థింగ్. సో సన్ రేస్ కూడా డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి పడుతుంది, ఈక్వేటర్. సో అందుకే అక్కడ ఈ హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదర్ ప్లేస్లో లైట్ వస్తుంది కానీ హీట్ ఉండదు. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే ఇక్కడ రేస్ అనేవి స్లాంటింగ్, డైరెక్ట్గా లేవు. అందుకే ట్రాపికల్ రీజన్, ఈక్వేటర్ పైన కింద ట్రాపికల్ రీజన్ ఎప్పుడు హాట్ వామ్ ఉంటుంది. మనం ఈక్వేటర్ నుంచి పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే సన్ రేస్ అనేవి డైరెక్ట్గా ఉండవు, స్లాంటింగ్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అర్థమైందా? రైట్. సో ఈ వర్టికల్ రేస్ అనే ఆఫ్ ది సన్ ట్రాపిక్స్ మధ్యలో షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వర్టికల్ రేస్ ఉంటాయి, ఎక్కడ పడుతుందో అక్కడ సమ్మర్ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ సైడ్లో వింటర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, జూన్ 21 రోజు వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ ఎక్కడ పడతాయి, మార్చ్ 21 స్టార్టింగ్. మార్చ్ 21 ఎక్కడ, ఈక్వేటర్. దీన్ని ఏమంటాం మనం, స్ప్రింగ్ ఆర్ వర్నల్ ఈక్వెన్స్. జూన్ 21 రోజు ఎక్కడ పడుతుంది, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. దీన్ని ఏమంటాం మనం, సమ్మర్ సోలిస్టిస్. తర్వాత సెప్టెంబర్ 23 రోజు వర్టికల్ రేస్ ఎక్కడ పడుతుంది, ఈక్వేటర్. దీన్ని ఏమంటాం, ఆటమ్ ఈక్వెన్స్. డిసెంబర్ 23 వర్టికల్ రేస్ ఎక్కడ పడుతుంది, క్యాప్రికాన్. దీన్ని ఏమంటాం, వింటర్ సోలిస్టిస్. ఓకే, డేట్స్ నేమ్స్ అనేవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దేర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ దే లాస్ట్. సో లాస్ట్ 5 yearsలో 2 times అడిగండి దీని మీద క్వశ్చన్. ఓకే, చూద్దాం ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాం మనం. రైట్. సో ఈ ఫెనామినా వల్లనే జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, రొటేషన్ వల్ల, డ్యూ టు ది ఎర్త్ రొటేషన్ వీ హ్యావ్ ద ఫెనామినా కాల్డ్ డే అండ్ నైట్. అవునా? నెక్స్ట్, ఎర్త్ రెవల్యూషన్ వల్ల మనకేం చేంజ్ అవుతున్నాయి, సీజన్స్. అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎర్త్ రెవల్యూషన్ వల్ల సీజన్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల లెంత్ ఆఫ్ ద డే అండ్ నైట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను అనేది డే అండ్ నైట్ చేంజ్ అవుతుంది అనట్లేదు, లెంత్ ఆఫ్ ద డే అండ్ నైట్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే సమ్మర్స్లో డేస్ ఆర్ లాంగ్, వింటర్స్ ఆర్ షార్ట్. ఇన్ వింటర్స్ షార్ట్, వింటర్స్ ఆర్ లాంగ్. సో లెంత్ ఆఫ్ ద డే అండ్ నైట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ ద డే అండ్ నైట్ చేంజ్ అవుతుంది. Getting my point? So day and night are due to earth rotation. Change in the length of the day and night is due to revolution. అది ఎట్లనో చూద్దాం. రైట్. సో మార్చ్ 21 రోజు సన్ రైజ్ ఎక్కడ పడుతుంది, 90 degree డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఈక్వేటర్ దగ్గర. సో ఈక్వేటర్ దగ్గర పడడం వల్ల త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ 12 hours డే, 12 hours నైట్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం, ఈక్వినాక్స్ అంటాం. స్ప్రింగ్ సీజన్లో వస్తుంది కాబట్టి స్ప్రింగ్ ఈక్వినాక్స్, వర్నల్ ఈక్వినాక్స్. తర్వాత జూన్ 21 రోజు వర్టికల్ రేస్ ఎక్కడ పడుతుంది, అంటే ఇక్కడ స్ట్రైట్ పిక్చర్ లేదు కానీ ఎర్త్ కొంచెం టిల్ట్ ఉంటుంది ఇటు సైడ్. ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సన్ వైపు టిల్ట్ అయి ఉంటుంది ఇట్లా. ఓకే, సో వర్టికల్ రేస్ ఎక్కడ పడుతుంది, క్యాన్సర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, మనం ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి నార్త్కు పోతున్న కొద్దీ డే లైట్ చూడు పెరుగుతుందా? సో పోల్స్ దగ్గర చూడండి, నార్త్ పోల్ దగ్గర 24 hours లైట్ ఉంది, ఆపోజిట్లో చూడండి 24 hours డార్క్. సో జూన్ 21 రోజు వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ ఎక్కడ పడుతుంది, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దగ్గర డైరెక్ట్ రేస్ పడడం వల్ల
ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్కి నార్త్కి లెంత్ ఆఫ్ ద డే పెరుగుతూ పోతుంది. అదే పోల్స్ దగ్గర 24 అవర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఎర్త్ రొటేట్ అవుతుంది కదా, అయినా కానీ 24 అవర్స్లో లైట్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే, మీరు చూడండి, ఇది ఎర్త్, సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఓకే, ఎర్త్ పైన పైన ఎట్లుంటుంది పోల్స్ దగ్గర ఫ్లాట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఎర్త్ రొటేట్ అవుతున్నా కానీ సన్లైట్ ఇక్కడ మారుతుందా? మారట్లేదు. చూడండి, ఎర్త్ ఇట్లా రొటేట్ అయినా కానీ ఈ ఫ్లాట్ ఉండడం వల్ల పోల్ దగ్గర 24 అవర్స్ లైట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో జూన్ 21 రోజు నార్వే, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్ ఇక్కడ 24 అవర్స్ డే లైట్ ఉంటుంది. అంటే సన్ అనే స్ట్రక్చర్ బిలో ది హారిజాన్ పోదు. హారిజాన్ అంటే ఏంది? ఆకాశం ఇంకా నేల కలిసినట్టు అనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని హారిజాన్ అంటాం. సో 21 జూన్ రోజు వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ ఇక్కడ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లో పడ్డప్పుడు పైనకి వెళ్తున్న కొద్ది లెంత్ ఆఫ్ ద డే పెరుగుతుంది. సో ఎస్పెషల్లీ నార్వే, స్వీడన్ ఇవైతే ఆర్టిక్ కౌన్సిల్ దగ్గర ఉంటుంది, ఆర్టిక్ సర్కిల్కి, అక్కడ 24 అవర్స్ ఆఫ్ సన్ చూస్తాం. సన్ అనేటోడు స్కై నుంచి కిందికి పోడు, స్కైలోనే కనిపిస్తాడు. ఓకే, ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్స్ అని అంటారు నార్వే, స్వీడన్. అదే ఆపోజిట్లో తీసుకుంటే అంటార్టిక్ రీజియన్లో 24 అవర్స్ డార్క్నెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వింటర్ ఉంటుంది, అప్పుడు పైన సమ్మర్ ఉంటుంది. సో నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో సమ్మర్ ఉంటే ఆపోజిట్ అంటే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో వింటర్ ఉంటుంది. నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో వింటర్ ఉంటే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో సమ్మర్ ఉంటుంది. రైట్, ఎనీవేస్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ సెప్టెంబర్ 23 వర్టికల్ రేస్ ఎక్కడ పడతాయి? ఈక్వేటర్. ఓకే, సో ఈక్వేటర్ దగ్గర పడ్డప్పుడు వన్స్ అగైన్ ఏమవుతుంది? 12 అవర్స్ డే, 12 అవర్స్ నైట్. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం? ఈక్వినాక్స్. కానీ స్ప్రింగ్ పీరియడ్లో అంటారు కాబట్టి దీన్ని ఆటమ్ సీజన్లో వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? ఆటమ్ ఈక్వినాక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వింటర్ సొలిస్టర్స్ అంటే డిసెంబర్ 23 22 రోజు వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ సన్ ఎక్కడ పడుతుంది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ నుంచి డౌన్ సౌత్ రీజన్ అంతా 24 అవర్స్ లైట్ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ సైడ్ డార్క్నెస్. చూడండి, ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ లైట్ ఉంది 24 అవర్స్, ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్లో 24 అవర్స్ డార్క్నెస్. సో డిసెంబర్ 23 అప్పుడు 24 అవర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సదర్న్ అంటార్టిక్ రీజియన్. డార్క్నెస్ ఆర్టిక్. జూన్ 21 అప్పుడు 24 అవర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఎక్కడ 24 అవర్స్ లైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆర్టిక్ రీజియన్. 24 అవర్స్ డార్క్నెస్ అంటార్టిక్ రీజియన్ జూన్ 21 రోజు. మరి డిసెంబర్ 23 రోజు 24 అవర్స్ లైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అంటార్టిక్. నైట్ ఆర్టిక్. మీకు ఆర్టిక్ అంటార్టిక్ రీజియన్ కన్ఫ్యూజన్ చూసుకోండి. ఆర్టిక్ నార్త్ ఏ, ఆపోజిట్ ఏముంటుంది? అంటార్టిక్ ఆపోజిట్. ఓకేనా? సో ఇవి చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎగ్జామ్లో ఇవి అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. ఇప్పటివరకు 2-3 టైమ్స్ అడిగండి ఈ టాపిక్. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు? ఎక్కడ 24 అవర్స్ లైట్ ఉంటుంది? ఏ పీరియడ్ అప్పుడు? జూన్ 21 అప్పుడు ఆర్టిక్ రీజియన్ దగ్గర 24 అవర్స్ లైట్ ఉంటుంది. 24 అవర్స్ డార్క్నెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఓకే, సో ఇదేం పీరియడ్ చెప్పండి? ఇదే ఫేజ్ చెప్పండి. ఇది ఈక్వేటర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ఇది క్యాప్రికాన్. ఇప్పుడు చూడండి, సన్లైట్ ఎక్కడ పడుతుంది? ఆ బ్లాక్ నోట్ ఎక్కడ ఉంది? మరి అదే ఏ డే? జూన్ 21. ఓకే, అది ఆర్టిక్ కాదు, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. నేను అడిగిన వెంటనే ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ చెప్పని అవసరం లేదు, ఒక 5 సెకండ్స్ ఆగి ఆలోచించి చెప్పొచ్చు. ఓకే, యా. సో వర్టికల్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ ఎక్కడ పడుతుంది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. అదేం ఫేజ్ అంటాం దాన్ని? జూన్ 21 ఏమంటాం? తలకాయ. జూన్ 21 రోజు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డైరెక్ట్ రేస్ పడుతుంది. ఆ ఫేజ్ని ఏమంటాం? ఇందాక పేరు చెప్పిన కదా నేను, సమ్మర్ సోలిస్టస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఏంటి? సమ్మర్ సోలిస్టస్. సో జూన్ 21 అప్పుడు ఎక్కడ 24 అవర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఉంటుంది? ఆర్టిక్ రీజియన్. ఓకే, చూడండి,
24 అవర్స్ లైట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడికే కట్ కావాలి కానీ చూడండి ఇక్కడ మనకు 24 అవర్స్ లైట్ కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ డార్క్నెస్ ఉంటుంది 24 అవర్స్? అంటార్క్టికా. చూడండి ఇదేం ఫేజ్? వర్టికల్ రేస్ ఎక్కడ పడుతుంది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. సో ఇక్కడ 24 అవర్స్ లైట్ ఉంటుంది అంటార్క్టిక్ రీజన్. ఇక్కడ 24 అవర్స్ డార్క్నెస్ ఉంటుంది ఆర్టిక్ అండ్ ఎబో రీజన్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ సన్ 24 అవర్స్ కనిపిస్తాడు, డేలో కూడా కనిపిస్తాడు ఇలా. నార్వే స్వీడన్లో ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది డేలో కూడా సన్లైట్? అంటే సన్ హారిజాన్ కిందికి బోడిగా 24 అవర్స్ కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పీరియడ్లో? ఆర్టిక్ రీజన్. అంటే ఆర్టిక్ కంట్రీస్ ఏవి? నార్వే, స్వీడన్. అందుకే నార్వే, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్ని ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్స్ అని. అర్థమైంది అందరికి? క్లాస్లో అటెండ్ లేకపోతే నేను లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా, చెప్పకపోతే అప్పుడు చెప్తా. ఇదంతా నోట్స్ ఉంది, మీరు హ్యాండ్అవుట్ తీసుకోండి. మీ ఈమెయిల్ ఐడీలు ఇస్తే నేను ఇవి కూడా షేర్ చేస్తా, ఇవి కూడా చదువుకోండి. ఇలా పిక్చర్స్తో ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, రెండు కాంప్లిమెంటరీ చేసుకొని చదువుకోండి. సో ఇదంతా నోట్సే, నేను టైప్ చేసి పెట్టి. ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం, మీకు తెలిస్తే ఎంతవరకు అర్థమైందో నేను చూస్తాను. ఆగండి, క్వశ్చన్ చూసి ఆతృత పడకండి. ఒక 2 నిమిషాలు ఆగి కరెక్ట్గా కాదు క్రాస్ చెక్ చేసుకొని చెప్పండి. ఇంత చెప్పిన తర్వాత తప్ప ఆన్సర్ చెప్తే ఇరిటేషన్ వస్తుంది నాకు. చూడండి, the day in northern hemisphere on which north pole leads to the sun is called. నార్త్ పోలు సన్ వైపు లీడ్ అయి ఉన్నదంట. ఎటువైపు? సన్ వైపు. నార్త్ పోల్ అంటే ఏం లాటిట్యూడ్స్ వస్తాయి? ఈక్వేటర్ పైన నేను నార్త్ పోలే కదా. మనకి ఇంపార్టెంట్ లాటిట్యూడ్ ఏది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. సో ద డే ఇన్ ద నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ విచ్ ద నార్త్ పోల్ ఈజ్ లీన్ టువర్డ్స్ సన్. మరి ఏంటి? సన్ వైపు పడి ఉందంటే సన్ రైజ్ డైరెక్ట్గా పడుతుంది, సమ్మర్ సోల్స్టిస్. ఓకేనా? ఒకవేళ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఈజ్ లీనింగ్ టువర్డ్ ది సన్ అంటే ఏం ఫేజ్ అది? మీ తలకాయ. మనకు వింటర్, అక్కడ సమ్మర్. నెక్స్ట్, ద సీజన్ ఇన్ నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ వైల్ వింటర్ సోలిస్టిస్ ఇస్. ద సీజన్ ఇన్ నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ వైల్ ఇన్ ద వింటర్ సోలిస్టిస్ ఇస్ అంటుండు. నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో వింటర్ సోలిస్టిస్ అయితే ఏ సీజన్ అని అడుగుతుండు. వింటర్ సోలిస్టిస్ డే ఏంది చెప్పండి? తలకాయ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈయన చూడండి, ఇష్టం ఉన్నది అరవడమేనా? ద సీజన్ ఇన్ నదర్న్ హెమిస్ఫియర్, వింటర్ సోలిస్టిస్లో నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఏ సీజన్ అని అడుగుతుండు. వింటర్ సోలిస్టిస్ ఎప్పుడు చెప్పండి? వింటర్ సోలిస్టిస్ డేట్ చెప్పండి. డిసెంబర్ 23. డిసెంబర్ 23 ఏ సీజన్ అంటుండు? వింటర్. ఆన్సర్ ఏంది? వింటర్. చూడండి, నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో వైల్ వింటర్ సోలిస్టిస్ ఇస్ అంటుండు. వింటర్ సోలిస్టిస్ ఏంది నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో? డిసెంబరే కదా. ద డే ఆన్ విచ్ వింటర్ సోలిస్టిస్ అక్కర్ 21 డిసెంబర్, 22 డిసెంబర్. సమ్మర్ సోలిస్టిస్ జూన్ 20. ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అని మెన్షన్ చేయడు. ఇన్ జనరల్ అంటే నదర్న్ హెమిస్ఫియరే. ఒకవేళ స్పెసిఫిక్గా సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అనాలనుకుంటే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ మెన్షన్ చేస్తాం. లేకపోతే మనం ఏమనుకోవాలి? నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అనుకోవాలి. The natural phenomena in which sun does not set during the months of summer season is called land of midnight sun. అంటే మిడ్ నైట్లో కూడా మనకి సన్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇండియాలో కనిపిస్తుందా? అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇండియాలో ఎందుకు కనిపించేది? ట్రాపిక్స్లో ఉంటాం, ఆర్టిక్ రీజన్లో ఉంటాం. మనం ఆర్టిక్ రీజన్ పోతే మనకు కనిపిస్తుంది మిడ్ నైట్ సన్? కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మన అంటిల్ అన్లెస్ మీ కళ్ళకేం రోగం లేకపోతే కనిపిస్తుంది. మీ దిమాక్లో పురుగులు ఉన్నట్టు కంటికి ఏమైనా రోగం ఉంటే కనిపించదు. ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ గివ్స్ డే అండ్ నైట్. ఇంకేమనుందా ప్రదీప్? నువ్వు అమ్మాయిల చుట్టూ తిరిగినట్టు. అబ్బా, కమల్ హాసన్. నీ ఏజ్ ఎంత? నువ్వు 23 సార్లు సన్ చుట్టూ తిరిగినావు తెలుసా నీకు? తిరగలే? సరే నేను చెప్తా చూడు. నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంటి? నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇప్పుడు నీ పుట్టిన దినం ఏది?
అక్టోబర్ 10 2000లో పుట్టినావు. ఓకేనా? అక్టోబర్లో పుట్టినావు. అక్టోబర్ సన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి అక్టోబర్ దగ్గరికి రావాలంటే ఒక రొటేషన్ కంప్లీట్ అవుతుందా? రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుందా? ఎర్త్లో నువ్వు ఉన్నావా? అక్టోబర్ 10 పుట్టినావు నువ్వు 2001లోకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిందా? ఒక రొటేషన్ కంప్లీట్ అయిందా? సో 23 సంవత్సరాలు ఎర్త్ తిరిగిందా? ఎర్త్లో నువ్వు ఉన్నావు అంటే నువ్వు కూడా తిరిగినావు కదా. సో సన్ చుట్టూ కూడా 23 టైమ్స్ తిరిగింది కదా. సో హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆర్ యూ అంటే 23 రౌండ్స్ అరౌండ్ ది సన్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా? వాడు అమ్మాయి పేరు చెప్తాడు ప్రతి. రైట్, ఈ సాల్వ్ చేయండి. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఆన్ June 21st ద సన్. అందరు సాల్వ్ చేయాలి. కొంచెం దిమాగ్ పెట్టి ఆలోచించండి, ఇష్టం ఉన్నట్టు చెప్పొద్దు. మనకు ప్రిలిమ్స్ పేపర్ ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది తెలుసా? 100 క్వశ్చన్స్ ఎన్ని అవర్స్? 2.5 అవర్స్ ఉంటుంది. అంతేనా? 2 అవర్స్ 2.5 120 మినిట్స్ 100 క్వశ్చన్స్. మీరు పేపర్ 60 మినిట్స్కి ఇచ్చేస్తే ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఏమైనా ఇస్తారా? సో అందుకనే ప్రతి క్వశ్చన్కి ఒక కనీసం 1 మినిట్ టైం తీసుకొని తెలిసినా కానీ ప్రాపర్గా క్రాస్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. చెప్పండి. ఆన్ June 21st ద సన్. తెలియకపోతే కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటే ఫస్ట్ అట్టర్గా రాంగ్ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేయండి. మనం ఒక క్వశ్చన్కి 4 ఆప్షన్స్ ఉంటే ఒక ఆప్షన్ పక్కాగా ఎలిమినేట్ చేస్తే మనం 33% ఆన్సర్కి దగ్గర ఉంటాం. మాకు 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తే ఆన్సర్కి 50% దగ్గర ఉన్నట్టు. సో మనం ఎప్పుడైనా 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే యూ కెన్ టేక్ రిస్క్ ఆ క్వశ్చన్కి. ఎందుకంటే 50-50 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఏమి తెలియనప్పుడు పెట్టొద్దు అనవసరంగా, మార్క్స్ పోతాయి. ఓకేనా? రైట్, ఆన్సర్ ఏంది? ప్రదీప్ చూస్తూనే ఉండు. నువ్వు గౌతమ్ హేమంత్ అనుకుంటున్నావు? ఆన్సర్ అయితే కాదు అది. అసలు సరే మీరు తప్ప ఆన్సర్ చెప్పిన ఏం కాదు కానీ స్టాండ్ మీద ఉండాలా. ఇది ఈ రీజన్ వల్ల ఇది అనుకుంటున్నా సార్ అని. ఏంది నీది? నువ్వు సియా? నీ పేరేంటి? గణేష్. సి. ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఎట్లా చేస్తారో చూడండి. June 21st అంటుండు. ఓకే, June 21st అంటే మనం ఇక్కడ మనకు కన్ఫ్యూజింగ్ అయితే మనం ఒకటి డయాగ్రామ్ గీసుకోవాలి. ఏంది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద సన్ రేస్ డైరెక్ట్గా పడుతుంది. దీన్ని ఏమంటాం మనం? సమ్మర్ సొలిస్టస్. సమ్మర్ సొలిస్టస్కి డైరెక్ట్ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ ఎక్కడ పడుతుంది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అని అంటుంది. ఓకేనా? సో సంబంధం దీనికి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్తో ఉంది, సమ్మర్ సొలిస్టస్తో ఉంది. ఓకే, వర్టికల్నెస్ ఎక్కడ పడుతున్నాయి? June 21st రోజు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. షైన్స్ వర్టికలీ ఓవర్ హెడ్ ఎట్ ది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అంటుండు. తీసేయాలి. ఎందుకు? క్యాన్సర్. రైట్. తర్వాత షైన్స్ వర్టికలీ ఓవర్ హెడ్ ఎట్ ద నూన్ ఆన్ ఈక్వేటర్ అంటుండు. కాదు, ఎక్కడ పడుతుంది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. మరి సి ఎట్లా చెప్పిందా? తలకాయ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్లో ఎట్లా వచ్చిందా? ఓకే, ఏసీడీ కాదు. తర్వాత సన్ డస్ నాట్ సెట్ బిలో ది హరిజాన్ ఎట్ అంటార్టిక్ సర్కిల్ అంటుండు. June 21st అప్పుడు 24 అవర్స్ లైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆర్టిక్లో. 24 అవర్స్ డార్క్నెస్ అంటార్టిక్. సన్ డస్ నాట్ సెట్ బిలో ది హారిజాన్ అంట. యాక్చువల్లీ సన్ అసలు పైనకే రాడు. సో ఆప్షన్ బి కూడా రాంగ్. ఆప్షన్ ఏ చూసుకుంటే డస్ నాట్ సెట్ బిలో ది హారిజాన్ కిందికే సన్ బోర్డు 24 అవర్స్ కనిపిస్తాడు మనకు సన్. దాన్ని ఏమంటాం? ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్. అది ఎక్కడ? ఆర్టిక్ సర్కిల్. ఆన్సర్ ఏంది? ఏ.